जय जगन्नाथ। ओडिया भागवत पाठ विस्तार को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज गोटे से पुराणा कथा जहाँकि कपिल देवभूति संवाद भितर देकरी आम गति करले तृतीय स्कंदर 3 अध्याय आज पाठ हम। आज अध्याय भितर कौन ना आमको काल के भाव में धीरे 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 मृत्यु आड़ को नहीं जाऊँ काल आमर जीवन काल के भाव में हरण करुच्ची से कथा गुरुत्व देते भगवान। आज माता कहते तेणु आसतु गुरु गोविंद चरण कमल को ध्यान कर राधाकांत चरणारविंद निजर मूर्ति को समर्पण करदेवा ताहले से भागवत कथा भीतर प्रवेश कर प्रवेश कर ना। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं पवनकुसुकातमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तृतीय स्कंद 3 अध्याय देवहूतिर्वाच। एमंते पुत्र वाक्य शुणी आनंदे कर्दम घरणी चरणे पुण पुण पड़ी कपाले बेनी कर जोड़ी भू प्रभु मते कर त्राही कहि विष्णु मुख चाही। विष्णुर नाभि पद्म मूले ब्रह्मा उपजी महाजले प्रजा सर्जिला अवधाने साधिला जार पाद ध्याने से हरि नाम ए संसारे जेबा शुणन्ति निरंतरे मुखे वंदन्ति निरवधि तरन्ति अज्ञान जलधि सुजने दुर्जन विचार जहि चंडाल दुराचार तार वदन कृष्णवाणी कर्णे शुणन्ति जेते प्राणी स्वभावे अज्ञान विध्वंसे अंते से कोई बल्य फसे अंते से कोई बल्य मिसे। श्री भगवान वाच कहते प्रभु भगवान भूमात हो सावधान जे काल पुरुष पुराण से प्रभु अति बलवान से काल पराक्रम जेते मु कहि पारिबई केते ए जेते जीव लोक छंती तागति केही न जानती से काल कर्मस नाश एणु तागति के जाणई। ए चरा चर देह धरे ए स्थूल सूक्ष्म आदि करे सकल करई भक्षण क्षुधार्थे जे सने कृपण जिन्हे समीर बलिहार जिमुत करई बिहार से घन तागति न जाने ते सने हुई देव गणे कालर गति न जानती से काल बसे भ्रमुतांती। ए जीव सुख भोग पाई अर्थ उपार्जन भ्रमई विविध दुखेता संचयी से अर्थे कालता हरई त्रिलोक सुख जहा पाई से अर्थ काल विनाशई से काल बसे बड़ी आर के जानी पाए गति तार सूक्ष्म स्वरूप विहरई मन वचन भेद नहि कृषक जन प्राय होई से अर्थे काल विनाशई से काल मुखे जीव रही हृदय न बसे माया हृदय न से काल मुखे जीव रही नाना विवादे हिंसा वही करती नाना छंद माया हृदय न बसे जीव दया निर्दय भाव मूढ़पणे कालगरा से पुण्यहीने ताहार नाही पक्षापक्ष सकल करई सुरक्षा जीव अति मतिहीन अर्थ संचयी प्रतिदिन जे अर्थ मृत्यु उपगते न जाने मूढ़ जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने मूढ़ पंडित अनित्य देह न बुझई व्यापार करे दुख से गृह कलत्र धन आदि एणे करई नित्य बुद्धि
ଏ ଦେହ ପରମାତ୍ମା ମୋହେ ମୋହର ବୋଲ ନିତ୍ୟ କହେ। ଏ ମହାମୋହ ପଡ଼ିଅଛି ଏଣୁ ଏ ନ ବୁଝଇ କିଛି। ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଜୀବମାନେ ନିରକ୍ତେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ। ଯାବତ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସର୍ବତ୍ରେ ଫୁଟି ନ ମରନ୍ତି। ଏ ଘୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ମନେ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଜନ୍ମେ ଅଜ୍ଞାନେ। ଯେବେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ତା ମଣଇ। କରଇ ନରକ ଆହାର ତଥାପି ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ଦୂର। ନରକ ଯୋନି ନ ଛାଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହେ ସ୍ନେହ ବହି। ଦେହ କଳତ୍ର ସୁଖ କର ପଶୁ ପୁତ୍ୟାଦି ବନ୍ଧୁ ମୋର ମନକୁ ଏଣେ ଦୃଢ଼ କରେ। ସୁଖ ମଣଇ ଦୁଃଖ କରେ ମଣଇ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲି ଅନେକ ସୁଖ ମୁଁ ଲଭିଲି। ମୋ ତୁଲେ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ କେ ଅଛି ମୋ ସମ ଜଗତ ତହିଁରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ନ ବୁଝେ ପଡ଼ି ମାୟା ମୋହେ ତାଙ୍କ ପୋଷଣ ଚିନ୍ତା କରେ। ଦଗ୍ଧି ମରେ ଦୁଃଖ ଘରେ। ଘରେ ତୁରିତ ଦୁଃଖ ମାନ ଏମନ୍ତେ ମୁନିଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅସନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ ଘରେ ବିବିଧ ଛନ୍ଦ ମାୟା କରେ। ତାହାର ସୁବେଶ ପ୍ରିୟ ଥାଇ ସେବକ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଲମ୍ବନ କରି ନ ପାରେ ରାତ୍ର ଦିନ। ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ କରଇ ଏକାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ। ସେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରିଣୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିତ୍ୟ ବାଣୀ ସେ ନାରୀ ବଂଶ ବିହରଇ। ନିଶିଦିବ ସେ ମନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ସୁଖ ଭୋଗ ପ୍ରତି ନରକ ଉଟାରି ପକାନ୍ତି। ନରକ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ ସୁଖ ଏହି। ଏହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପରିମାଣି। ବାଳକ କୋମଳ ବଚନ ତା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ତା ଶୁଣି ତ ବାଳକ କୋମଳ ବଚନ ତା ଶୁଣି ଅତି ତୋଷ ମନ। ସେ ବାଳ ଗାବନ୍ତେଣ ଗୀତ ତହିଁ ଅର୍ପିତ କରେ ଚିତ୍ତ। ସେ ସର୍ବ ସୁଖକର ମନେ ଯେ ହିତ ନ ଜାଣେ ଅଜ୍ଞାନ ସେ ଗୃହ। ଅତି କୂଟ ଧର୍ମ କରଇ ଅତି ଛନ୍ଦ କର୍ମ। କେବଳ ଦୁଃଖ ରହେ ମୂଳ ତହିଁ ପଡ଼ିଣ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରତିକାର ପାଇ ନାନା ବ୍ୟାପାରେ ଦୁଃଖେ ଧାଇଁ। ସେ କ୍ଲେଶ ଅତି ସୁଖ ମଣେ କେବଳ ମୋହେ ନ ପ୍ରମାଣେ। କୁଟୁମ୍ବ ପ୍ରପୋଷଣେ ଥାଇ ବହୁତ ଧନ ଉପୁଜାଇ ବହୁତ ହିଂସା ଯେବେ କରେ। କର୍ମ ପୋଷେ ନିରନ୍ତରେ ଯାହାକୁ ପୋଷେ ଦୁଃଖେ ନିତ୍ୟ ନରକେ ଭୁଞ୍ଜେ ଦେହ ଅନ୍ତେ। ତାହାକୁ ସତତ ପୋଷଇ ଆପଣା ସୁଖେ ତାହାକୁ ସତତ ପୋଷଇ ଆପଣା ସୁଖ ନ ବାଞ୍ଛଇ। ଯେବେ କ୍ଷୁଧାରେ ମରୁଥାଇ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରତେ ଭୁଞ୍ଜାଇ। ତେବେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅବଶେଷ କର୍ମ ଧର୍ମ ଯାଇ ନାଶ ତଦନ୍ତେ ଲଭେ ଅଧୋଗତି। ଏହା ନ ବୁଝେ ଦୁଷ୍ଟମତି। ସେ ଯେବେ ଦୈବ ସଂଯୋଗେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ କର୍ମ ଯୋଗେ ପୁଣି ଜୀବିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେ ସେହି ଯଦ୍ୟପି ନାଶ ଯାଇ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ବାରମ୍ବାର। କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ମୂଢ଼ ନର ସମର୍ଥପଣ ଥିବା ଯାଏ ତ ତାହା ତ ହିଁ କରଇ ଉପାୟ ତହୁଁ ହୋଇଲେ। ଅସମର୍ଥ ଲୋଭେ ଚିନ୍ତଇ ପର ଅର୍ଥ ଲୋଭେ ବଢ଼ାଇ ପର ଧନେ ନରକୁ। ଭୟକୁ ନ ମାନେ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମେ ହରେ ଦିନ କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ଅଭାବେଣ। ଏ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଭାଗୀ ହୋଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରଇ ଏଣୁ ହରଇ ପର ଧନ। ନାଶଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନେ ବଞ୍ଚଇ ନାନା ଆପଦ ପୀଡ଼ା ପାଇ ବୃଥା ଉଦ୍ୟମେ ଫୁଟି ରହେ। ଆଉ ସମ୍ପଦ କେବେ ନୁହେଁ ସର୍ବଦା ଭଜଇ କୃପଣ କରଇ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥେ ଦାନ। ଅର୍ଥ ବିହରେ ଚିନ୍ତା କୂଳେ ଶରୀର ଦୁଃଖତା ନିର୍ମଳେ। ଶ୍ୱାସ ଉଠଇ ନିରନ୍ତର ଏମନ୍ତେ ନାଶଇ ଶରୀର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଭାବ ପାଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରେ ସମର୍ଥହୀନେ ନିଜ ଘରେ ବଞ୍ଚଇ। ଅତିଥି ବ୍ୟବହାରେ ତାହାକୁ କେହି ନ ଗଣନ୍ତି ନାନା ବଚନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପ୍ରାଭବ ଭର୍ତ୍ସନା ସହଇ। ଦାରାତନୟ ଆଦି ଯେତେ ଆମର ଛାଡ଼ିଲେ ଦୂରିତେ। ଦାରାତନୟ ଆଦି ଯେତେ ଆବର ଛାଡ଼ିଲେ ଦୂରିତେ। ଯେବା ଆବର ପୂର୍ବେ ଥିଲା ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ନେହ ସବୁ ଗଲା ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲେ। ବୈରାଗ୍ୟ କେବେ ନ ଭଜିଲେ ଦାରାତନୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ତାହାରେ ଦିଅନ୍ତି ଅତି ହତାଦରେ। ପୁଞ୍ଜଇ ଗୃହାନ୍ତରେ ଯାଇ ସଂକେତେ ଶ୍ୱାନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଚିନ୍ତାର୍ଥ ଜ୍ୱରେ ଦୁଃଖ ମନେ ରୋଗ ବଢ଼ଇ ପ୍ରତିଦିନେ। ଆହାର ବିନେ ଚିନ୍ତା ଛନେ ନପାରେ ମନ୍ଦ ହୁତାସନେ। ଆହାର ଅଳପ ଭକ୍ଷଇ ଦୁର୍ବଳେ ଉଠି ନ ପାରଇ ଗୃହ।
ବାହାରେ ଆସି ରହେ କଫ ବିକାରେ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। କଫେ ପୂରିତ ନାଡ଼ି ମାନ ଶାସନ ଜଳ ହି ସମାନ। ଯେଣୁ ପବନ ମନ୍ଦ ହୋଇ ବଚନ ନ ପାରଇ କହି। ସର୍ବଦା ଉଠେ କାଶ ଶ୍ୱାସ ଏଣୁ ଲଭଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ। କଣ୍ଠ କରଇ ଘୁର ଘୁର ବଚନ ନୁହଁଇ ବାହାର। ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ନେଇ ସ୍ୱାଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ ବେଢ଼ି ତହିଁ। ସେ ସର୍ବେ କରନ୍ତି ରୋଦନ ଶ୍ରବଣେ ଡାକନ୍ତି ସଘନ। ହେତା ତ ବୋଲି କେ ଡାକଇ ତା ଗୁଣ ଭାଳି କେ ରୋଦଇ। ନାନା ପ୍ରକାରେ ସେ ରୋଦନ୍ତି ତା ଦୁଃଖ କେହି ନ ଘେନନ୍ତି। କେହୁ ଡାକନ୍ତି ପୁତ୍ର ଭାଇ ପତ୍ନୀ ଡାକନ୍ତି ହେ ଗୋସାଇଁ। ପୀଡ଼ିତ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଘୋରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ ବ୍ୟାପାରେ। ଶୁଣ ଜନନୀ ଏକ ଚିତ୍ତେ ସଂସାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏତେ। ମନ ନିବିଷ୍ଟ ତହିଁ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣି ନ ପାରିଲା। ତେଣୁ ହୋଇଲା ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏ ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଶୋକାକୁଳେ ତା ଦୁଃଖ ଭୋଗି କେ ନହିଲେ। ବ୍ୟର୍ଥେ ପୋଷିଲା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖେ ସେ ଏବେ ତେଜିଲେ ବିମୁଖେ। ପ୍ରାଣ ଯିବାର ବେଳେ ମାଏ ଚେତନା ଅତି ବେଦନା ଜୀବ ପାଏ। ତାର ବ୍ୟଥାରେ ନଷ୍ଟ ମତେ ଚେତନା ରହିତ ହୁଅନ୍ତି। ତଦନ୍ତେ ଯମ ଦୂତ ବେନି ଆସନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଫାଶ ଘେନି। ପାପୀଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ରୋଧ ନୟନେ ନାହିଁ। ସେ ଦୂତେ ଅତି ଭୟଙ୍କର କୁପିତ ନୟନ ଗଭୀର। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନ ହୃଦୟ ଭଏ କମ୍ପମାନ। ଆରତେ ଛାଡ଼େ ମଳମୂତ୍ର ସମ୍ଭାଳି ନୁହେଁ କଫଗାତ୍ର। ରମ୍ଭା ପଲବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସତରେ କମ୍ପଇ। ଯାତନା କଳେବର ନାହିଁ ବଳେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଫାଶ ଦେଇ। ନିଅନ୍ତି ଘୋର ଦୀର୍ଘ ବାଟେ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଯେହ୍ନେ। ନିଅନ୍ତି ଘୋର ଦୀର୍ଘ ବାଟ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ରାଜ ଭଟ। ନିଅନ୍ତେ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନା ଭୟେ ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ। ନିଅନ୍ତେ କରନ୍ତି ତାଡ଼ନ ଭୟେ ହୃଦୟ କମ୍ପମାନ। ପଥରେ ଗମନ୍ତି କୁକୁର ରୋଷେ କାଟନ୍ତି ତା ଶରୀର। ଦଂଶନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବେଗେ ଭକ୍ଷନ୍ତି ତାର ପିଣ୍ଡ। ବିକ୍ରମେ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ ରୋଦଇ କାତର ଉଚ୍ଚେଣ। ସେ ଅତି କଷ୍ଟେ ଭୟ ପାଇ ନିଜ ପାତକ ସୁମରଇ। ଉଠି ପଡ଼ଇ ଯେ ବିକଳେ ସେ ଘୋର ଦଣ୍ଡ ଭୟା କୋଳେ। କ୍ୟୁଦାପେ ପାଶା ଦୁଃଖ ତର ପଥରେ ନିଅନ୍ତି ସତ୍ୱର। ସେ ଅତି ପଥ ତପ୍ତ ବଳ ଝାଙ୍କେ ପବନ ଦାବାନଳ। ତହିଁ ସନ୍ତୋପେ ଦୁଃଖ ଭୟେ ପୃଷ୍ଠେଣ ପୀଡ଼ନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧୟେ। ତହିଁ ତପତ ବାଲୁକାରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସତରେ। ଗମହି ଅତି କଷ୍ଟ ଭରେ ନଗଲେ ମାରନ୍ତି ନିର୍ଭରେ। କ୍ଷଣେ ବିଶ୍ରାମ ନ କରନ୍ତି ଅନେକ ଘୋର ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରୟ ଉଦକ ନ ମିଳେ ସମର୍ଥହୀନେ ଭୟ ଚଳେ। ପଡ଼ି ଉଠଇ ଦୁଃଖ ଶ୍ରମେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମେ। ସେ ଦୁଃଖେ ଦୟା ନ କରନ୍ତି ଦୁଃସହ ଦଣ୍ଡ ମାର୍ଗେ ନିଅନ୍ତି। ଗହନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ନିଅନ୍ତି ପାପୀ ସେ ସତରେ। ଏମନ୍ତେ ଦୁଃଖେ ପାପୀ ଜନେ ପ୍ରବେଶ ଯମର ଭୁବନେ। ৯୩,୦୦୦ ଯାହାର ହେମାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସେ ବାଟର ବେନିତା ତ୍ରୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି ସେଠାରେ। ତହିଁ ଦଣ୍ଡନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚରଣେ। ତଦନ୍ତେ ଦହନ୍ତି ଅନଳେ ରୋଦଇ ନିର୍ଘାତ ଚହଳେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ାରେ ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ଷୁଧାରେ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ବଳ। ଆପଣା ହସ୍ତେ ଦେହ ମାଂସ କାଟିଣ କରୁଥାନ୍ତି ଗ୍ରାସ। ଅଥବା କାଟି ଦେଇ କର ତାହା ଭକ୍ଷଇ ପାପିବର।
रुद्र कुकुर जमपुरे पापी को बेढ़िण सत्तरे ओटारी नियंती करी टाण तथापि न छाड़ई प्राण सर्पवृश्चिकतम सादि कोपे काटन्ति निरवधि हस्तचरण खंड खंड पापी को काटे दियंती दंड अस्ति सम्मुखे दंती नेई से पादे मोड़ी ओटार यही दशन शरीर मारती पर्वत शिखर पकांदी तदंते गात कली रुंधी धूप पुराई निरवधि बुढ़ाई रखते जलरे पथर लदी ता उपरे आकुले रोदई कले मुंड पिटंती कप कोपा नले ताम्रीश आदि जे जातना केते ता करिबा वर्णना पात की सकल भुंजई स्वकर्म पासे बंदी होई दुर्जय वृक्ष विनिष्ठुर बंधन फुटे निरंतर तहु न पारे पापी जाई नाना प्रकारे पुण्य दाही जेते अचंती नर नारी जातना दुख सर्वसरी उभय संग एते हुए नरक भुंजे नरक दुख भुंजे मोहे भना भमात देख सुविचारे नरक स्वर्ग एही ठारे नरक जातना एते एक स्वर्गटी नाना भोग सुख एबे ने बुझी परिमाण विवेक मुखे शास्त्र सुनी रूपे कुटुंब जे पोषे निज उदर परितोषे एबे संगते न जाई छाड़ते एकांते चलई भुंजई आवे कर्म फल यर्ते नाही बळी यार प्रतेजी निज कळे वर एकासी गमे निज पुर धर्म प्राणी हिंसा करी जे देह पासे सेही भरी से देह स्नेह तेजी जाई पापी को पृष्ठरे असई कुटुंब प्रपोषण फल ताहाकु जेते को संबळ एका से नरक भुंजई द्वितीय संगते न जाई से पापी ईश्वर दियंती पापी ता एकांते भुंजंती धन हराई एन्हे नर भोकरे जे सने आतुर ते सने पाप करे प्राणी व्याकुले भुंजे पुणे पुणी से दुख अभुंजई पर ते सने नरक हार केवल अधर्म आचरी कुटुंब प्रपोषण भरी से गमे अंध तमिश्रा को उद्धार नाही केही ताको जे अंध तमिश्रा निर्भय नरक मानक निर्णय मरणे दहन होते नरक भुंजई एकांते जेते जातना जेतेक जातना अछई क्रमेण सकल भुंजई काना कुकुर आदि जनी पापिल भई कर्म घेनी पाप जातना जोगान्ते पवित्र हुए वाक्य अंते तदंते नर देह पाए एते संशय न घटई 30 अध्याय समाप्त बणे विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैशिक्यां तृतीय स्कंदे कपिलदेव हुति संपादे नाम 30 अध्यायः विमर्श्य व्रणमंग मुनिरभिमति ब्रह्मजति शुद्धं शुद्धं मम दोष न विद्यते जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम गौर हरि बोल हरि बोल।